بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی، اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا؟ اتنا پیارا خوبصورت، وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھایا۔ وہ میری گود میں آ کر بالکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا وہ بچہ کس کا ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے عیدی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے پر جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹے دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی ہو، اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ تو پھر یہ میرا ہوا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بلاخر پوچھ لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اگر کسی اور کو بچہ ہوا، وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ کیا ہے، یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ، مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی میں نے ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اس باسکٹ میں ہی آتی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی اور آرام سے سوتا رہتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا ہے، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا۔ وہ بہت غصے میں بولا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا اور میں پولیس کر لے آؤں گا۔ دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی، اب کیا ہوگا۔ ہمیں علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچہ ہو گیا۔ 5,000 روپے رکھے تھے میں نے، مگر مکان 10,000 کرائے پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ، مطلب 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے سے کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تھا، مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچ کرتی رہتی ہو۔ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں۔ اسی وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس کی باسکٹ سے علی کو نکال کر گود میں اٹھایا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں ہزار کے نوٹوں کی گٹھی رکھی نظر آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر انہیں دکھائی۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا۔ روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا۔ آج ہزار کے نوٹ کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو وہ پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 روپے ہمارے پاس بچ گئے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ تو سوچو یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے، کہیں یہ بچہ جن تو نہیں؟ آپ بہت خراب ہے، ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خریدی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہمارے گھر چیزوں سے بھرنے لگے۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے ایک بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھے، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگ گیا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو، اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔
वक्त हंसी खुशी कट रहा था। अचानक मेरा और मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे शोहर मौके पर ही हलाक हो गए और मुझे और अपने चारों बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरी ज़ुबान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इस वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर ना थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे, जिनकी हमने कभी शक्ल भी ना देखी थी। वो हक से हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफजदा थे। अली 4 साल का और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 बरस की थी। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। अपने बच्चों की देखभाल भी मैं नहीं कर सकती थी। इनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी। हाँ, आंसू बहा सकती थी अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी और बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार, जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अब हक से हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे बदल नहीं सकती थी, स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अली मेरा बेटा, जिसमें मेरी जान थी, इससे ये सब कुछ कह देना चाहती थी, मगर ज़बान नहीं थी। सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल अयां कर देती थी। एक दिन अली मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अली की आंख खुल गई। वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंख के आंसू साफ करने लगे। मगर मेरी बेबसी, जो अली से सब कुछ कहना चाहती थी मगर ज़बान कट जाने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी, इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोई। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू ज़्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा, बस पापा की 40वीं का इंतज़ार है, हो जाए फिर चाहे तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूंगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान मत हो। मैं हैरान थी, इतने साफ लहजे में अली को बात करता देख रही थी। वो 4 साल का था अभी और मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत हो, बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे नहीं पहचान सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए थे। तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मगर वो माँ थी, रोज़ मुझसे मिलने इस बास्केट में आती थी। जब जब हमारे घर में परेशानी होती, मेरी माँ इसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, मगर हकीकत में मैं 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको और आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं भी आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफ़ी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया, उसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया है, इंशाल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर दम लूँगा। मुझे अपनी अली की बातें सुनकर, वो एक जिन है, बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी इस जिननी माँ का, जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया। इस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला। वो बोला, मम्मा अब मैं इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए इनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। और फिर वाकई अली ने तमाम नाम नहार रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी। मेरी बेटियों को देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बिनिश ने पूछा, मम्मा ये कौन है और किसके रिश्तेदार हैं? मुस्कुराने लगी। ज़बान तो नहीं थी, इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर मेरी छोटी बहन बोली, मगर जो भी हो, जिसका भी रिश्तेदार हो, ऐसा लगता है हमारा बड़ा भाई है, जैसे हमारा छोटा अली बड़ा हो गया है। फिर दुनिया ने देखा कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और मेरे बेटे अली का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो ये सब कुछ कर सकता या नहीं, मगर अली ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया। इस बात का मैं जितना शुक्र अदा करती इतना कम। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और एक रोज़ एक हसीन लड़की इन्हें पसंद आ जाती है। अली मेरे पास आया, मम्मा वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वो मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है मैं एक जिन हूँ और ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अली को कागज़ पर लिख के दिया, अरमान बेटा तुम किसी जिन्नी से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। मैंने उसे सलाह दी तो वो बोला, नहीं मम्मा, इस दुनिया में वो नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिए कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और वहीं शादी वगैरह कर ली है। हाँ, मैं आपके पास आता रहूँगा। आपको और मुझको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो कोशिश करूँगा अपने बीवी बच्चों से भी मिलवा दूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकता। फिर अली हमसे दूर चला गया और अब भी वो मुझसे मिलने आता है। इसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मुझे मिलवाया। मेरी आप लोगों से इतनी सी अर्ज़ है कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा किसी न किसी सूरत में हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ज़नीशा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।